نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تکبیر! اسلام احمدیہ! آق محمد مصطفیٰ! غلام احمد کی! غلام احمد کی! خلافت احمدیہ! حضرت خلیفۃ المسیح الخامس! حضرت خلیفۃ المسیح الخامس! جلسہ سالانہ قادیان دارالعلماء! نعرہ تکبیر! السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بیٹھ جائیں۔ تلاوت کرم نسیم باجوہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، وکان امر اللہ قدرا مقدورا۔ قدرا مقدورا الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، وکفی باللہ حسیبا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، وکان بالمؤمنین رحیما۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، وعد لہم اجرا کریما۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، نذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ
وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ये आयत जिनकी तिलावत की गई है C'était les versets 39 à 40. C'était les versets 39 à 49 de la Sourate Al-Ahzab, chapitre 33 du Saint-Coran. इन आयत का Je vous présente maintenant la traduction de ces versets. मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तफसीर सही से पेश खिदमत है। फरमाया नबी पर Il ne peut y avoir aucun empêchement pour le prophète en ce qui concerne ce qu'Allah lui a rendu obligatoire. यही तरीक अल्लाह ने Telle était en effet la pratique d'Allah avec ceux qui sont déjà passés. Et le commandement d'Allah est un décret institué. कोई इसे टला नहीं सकता। यही सुन्नत C'est la pratique d'Allah en faveur de ceux qui ont transmis les messages d'Allah et qui l'ont craint et qui n'ont craint aucun autre qu'Allah. Et Allah suffit pour régler les comptes. और हिसाब लेने Mohammed n'est le père d'aucun de vos hommes, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम mais il est le messager d'Allah आप थे न हैं न होंगे et le sceau des prophètes. के रसूल हैं Et Allah a pleine connaissance de toutes choses. की मोहर हैं और अल्लाह हर एक चीज से खूब आगाह है। ऐ मोमिनो अल्लाह का जिक्र Ô vous qui croyez, souvenez-vous d'Allah beaucoup और सुबह शाम et glorifiez-le matin et soir. वही है C'est lui qui envoie ses bénédictions sur vous et c'est lui dont les anges prient pour vous afin qu'il puisse vous faire sortir de toutes sortes de ténèbres pour vous amener vers la lumière. और वो मोमिन Et il est miséricordieux envers les croyants. Le jour où ils le rencontreront, leur salutation sera paix की शक्ल में मिलेगा और वो उनके लिए et il leur a préparé une récompense honorable. ऐ नबी Ô prophète, हमने तुझको en vérité, nous t'avons envoyé en tant que témoin et en tant que porteur de la bonne nouvelle भी देने वाला et en tant qu'avertisseur काफिरों को डराने वाला भी है और नीज et en tant qu'un convocateur vers Allah par son commandement और एक et comme une lampe rayonnante. और Et annonce aux croyants la bonne nouvelle qu'ils auront de la part d'Allah une grande munificence. और काफिरों और Et ne suis pas les mécréants et les hypocrites और उनकी इज़ा et ne fais pas attention aux embêtements qu'ils te causent. और अल्लाह Et place ta confiance en Allah, और अल्लाह car Allah suffit comme protecteur. Il y aura maintenant un poème par Nasir Ousman Ali Saheb. कलाम हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वो पेशवा हमारा जिससे है नूर सारा, नाम उसका है मोहम्मद, दिलबर मेरा यही है। वो पेशवा
ہمارا جیسے ہے نور سارا. سب پاک ہے پیغمبر ایک دوسرے سے بہتر. سب پاک ہے پیغمبر ایک دوسرے سے بہتر. لیکز خدائے برتر خیر الورا یہی ہے. لیکز خدائے برتر خیر الورا یہی ہے. پہلوں سے خوب تر ہے خوبی میں ایک قمر ہے. پہلوں سے خوب تر ہے خوبی میں ایک قمر ہے. اس پر ہر ایک نظر ہے. بدر و دجا یہی ہے. اس پر ہر ایک غلام احمد کی غلام احمد کی خلافت احمدیہ خلافت احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس حضرت خلیفۃ المسیح الخامس جلسہ سالانہ قادیان نعرہ تکبیر ہے. بدر و دجا یہی ہے. پہلے تو راہ میں ہارے پاروس نے ہے اتارے. پہلے تو راہ میں ہارے پاروس نے ہے اتارے. میں جاؤں اسی کے وارے بس نا خدا یہی ہے. میں جاؤں
اسی کے وارے بس نا خدا یہی ہے پردے جو تھے ہٹائے پردے جو تھے ہٹائے اندر کی راہ دکھائے پردے جو تھے ہٹائے اندر کی راہ دکھائے دل یار سے ملائے وہ آشنا یہی ہے دل یار سے ملائے وہ آشنا یہی ہے وہ یار لا مکانی وہ دل برے نہانی دیکھا ہے ہم نے اسی سے بس رہنما یہی ہے دیکھا ہے ہم نے اسی سے بس رہنما یہی ہے وہ آج شاہ دین ہے وہ تاج مرسلی ہے وہ آج شاہ دین ہے وہ تاج مرسلی ہے وہ طیب و امی ہے اس کی ثنا یہی ہے وہ طیب و امی ہے اس کی ثنا یہی حق سے جو حکم
आए सब उसने कर दिखाए हक से जो हुक्म आए सब उसने कर दिखाए जो राज थे बताए नेमुल अता यही है जो राज थे बताए नेमुल अता यही है नाम उसका है मोहम्मद दिलबर मेरा यही है जज़ाकल्लाह السلام علیکم ورحمۃ اللہ اشہد ان لا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین Le Messie premier alayhi salam a déclaré qu'il est ce Messie et ce Mahdi promis dont l'avènement a été prophétisé par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'à présent, il n'y aura pas d'autre Messie, il n'y aura pas de Messie qui viendra du ciel. Il n'y aura pas d'autre Mahdi parce que c'était le moment de l'avènement du Messie promis et Dieu m'a envoyé en tant que Messie. Et à notre époque, tous les facteurs qui devaient apparaître et qui ont été évoqués par le saint prophète, paix soit sur lui, sont apparus. Toutes ces prophéties se sont réalisées, prophéties que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, avait présentées comme les signes de l'avènement du Messie.
Le Messie premier a invité le monde, en particulier les musulmans, et il a déclaré que regardez les prophéties du saint prophète Mohammed paix soit lui, réfléchissez, tentez de comprendre, parce qu'en cela réside votre bonheur. En cela réside le respect des commandements de Dieu et de son prophète Mohammed paix soit lui. Le Messie premier a expliqué que ne m'accusez pas d'avoir, ne m'accusez pas d'avoir porté atteinte à l'honneur du saint prophète Mohammed paix soit lui, d'avoir été coupable de blasphème à son égard. C'est là un mensonge, une accusation mensongère à son égard. Moi, je me suis asservi au saint prophète Mohammed paix soit lui. Je suis venu pour parachever sa religion, la diffusion de son message. Et j'éprouve un amour incommensurable pour le saint prophète Mohammed paix soit lui, dans ses nombreux écrits, dans ses livres, dans ses discours, dans ses rencontres, dans sa vie personnelle. Le Messie premier a fait montre de ses sentiments. Il a évoqué son amour sans fin pour le saint prophète Mohammed paix soit lui, une telle expression que l'on ne trouve nulle part ailleurs, un tel amour, un amour que l'on ne voit nulle part ailleurs. Et à cet égard, je vais citer certains des dires du Messie premier des dires du Messie premier démontrant son amour, qui présente un soupçon de cet amour pour le saint prophète Mohammed paix soit lui, amour qu'éprouvait le Messie premier. Ainsi donc, on accuse à tort le Messie premier et ses disciples que Na'udhu min dhalik, le Messie premier ou ses suivants sont coupables de blasphème à l'égard de la personne du saint prophète Mohammed paix soit lui. C'est une accusation des plus mensongères, une accusation sans fondement. Le Messie premier a déclaré que je regarde tout le temps avec ébahissement ce prophète de l'Arabie dont le nom est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que des milliers de salutations soient sur lui. C'est un prophète d'un très grand stature. L'on ne pourra imaginer les confins de son statut éminent. Et il est impossible à l'homme de mesurer son pouvoir sanctifiant. Malheureusement, il n'a pas été reconnu comme il devait être reconnu. Cette unicité qui avait disparu, eh bien, c'est lui qui l'a ramené sur terre. Il est le champion qui a ramené sur terre l'unicité perdue. Il a éprouvé pour Dieu l'amour le plus profond et à l'égard de l'humanité une sympathie si sincère qu'il s'en tourmentait l'âme. C'est pour cette raison que Dieu, le dépositaire des secrets de son cœur, lui a accordé prééminence sur tous les prophètes et sur tous ses devanciers et sur tous ses successeurs. Et c'est pour cette raison qu'il a exaucé tous ses vœux. Et il est la source de toute grâce et celui qui n'accepte pas les faveurs du saint prophète Mohammed paix soit lui. Eh bien, celui-là n'est pas un homme, mais le suppôt de Satan, parce que la clé de tout succès a été accordée au saint prophète paix soit lui. La clé de toute connaissance, de toute marifa a été accordée au saint prophète Mohammed paix soit lui. Et celui qui ne passe pas par le saint prophète paix soit lui pour acquérir ses connaissances vit dans la privation pour l'éternité. Je ne suis rien, dit le Messie premier l'Islam. Mon statut est infirme. Je serais des plus ingrats si je n'acceptais pas le fait que j'ai connu la tawhid, l'unicité véritable par l'entremise du saint prophète Mohammed paix soit lui. Nous avons connu cette véritable lumière par ce prophète. Et j'ai mérité l'honneur de pouvoir converser avec Dieu, de pouvoir vers Dieu grâce à mon lien avec ce prophète. C'est par son entremise que j'ai pu acquérir ces statuts. Ce soleil qui nous tombe dessus, ce soleil qui nous a toujours éclairés, ce soleil va toujours nous éclairer tant que nous allons nous mettre devant ou sous la lumière du saint prophète Mohammed paix soit lui. Ensuite, le Messie premier l'Islam déclare que lorsque nous regardons toute justice, nous constatons que dans toute cette succession de prophètes, le prophète le plus vivant, le prophète le plus aimé par Dieu, il ne s'agit que de la personne du saint prophète Mohammed paix soit lui, la fierté des prophètes, le chef de tous les prophètes, la couronne de tous les messagers dont le nom est Mohammed Mustafa Ahmad Mushtaba sallallahu alayhi wa sallam. En passant 10 jours sous son ombre, l'on acquiert la lumière qu'on ne pouvait acquérir pendant des milliers d'années. Il nous a offert un livre des plus grandioses.
Et certainement, si nous délaissons ce livre, nous serons si nous suivons les autres livres religieux, nous n'allons pas acquérir cette lumière. Tous ces livres sont morts. Est-ce qu'un mort peut accorder la lumière aux morts? Certainement. Toutes ces religions sont mortes, les religions d'antan. Eh bien, c'est pour cette raison que, en évoquant le statut du saint prophète Mohammed, le Messie premier l'Islam a déclaré mon dernier conseil et que toute lumière, nous l'avons reçue par ce prophète Ummi en le suivant. Et la personne qui va le suivre, et lui aussi va mériter cette lumière. Et il va être exaucé par Dieu et rien ne lui sera impossible. Le Dieu vivant qui est caché des regards des autres, eh bien ce Dieu sera vivant et tous les faux dieux seront foulés aux pieds. Il sera béni là où se trouve cette personne et le soutien de Dieu l'accompagnera. Il y a ces gens qui nous opposent, eh bien qu'ils nous informent, ces gens, nos opposants, nos détracteurs. Est-ce qu'ils considèrent comme vivant ce Dieu vivant? La majorité de leurs actions, ces ennemis, eh bien, on dirait que leurs actions démontrent qu'ils ont un autre Dieu et qu'ils ont oublié le Dieu véritable, ils doivent réfléchir, ils doivent regarder, ils doivent comprendre la réalité au lieu de nous accuser, au lieu d'accuser la Jamaat Ahmadiyya. Le Messie premier l'Islam évoque une des révélations qu'il a reçues de la part de Dieu. Il déclare à ce propos, il explique que, et c'est une révélation que je l'ai mentionnée dans le passé, il a déclaré que j'ai reçu cette révélation. Salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin, Sayyidi Wuldi Adam wa Khatam al-Nabiyyin, envoie des bénédictions, des prières sur Muhammad et la famille de Muhammad, le chef des fils d'Adam, le Khatam al-Anbiya, sallallahu alayhi wa sallam. Il a déclaré, cela indique que tout statut, toute grâce, toute faveur est reçue par son entremise et c'est par son entremise qu'on pourra éprouver notre amour pour Dieu. Subhanallah, dit le Messie premier l'Islam. Dieu le Tout-Puissant, ce prophète jouit d'un éminent statut auprès de Dieu le Tout-Puissant. Il jouit d'une grande proximité de Dieu. Celui qui aime le prophète devient le bien-aimé de Dieu. Celui qui sert le prophète, eh bien, le monde s'asservit à lui. Le Messie premier l'Islam déclare ici, une nuit, dit le Messie premier l'Islam, une nuit, je me souviens que j'ai tant envoyé de bénédictions sur le saint prophète, paix soit lui, j'ai tant prié que mon cœur était animé de cet amour. Et dans un rêve, j'ai vu qu'il y avait des anges qui sont entrés dans notre maison avec des outres d'eau. Et un des anges a déclaré que ceci sont les bénédictions, ceci est un résultat des bénédictions que tu as envoyées sur le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Et je me souviens d'une autre histoire. Une fois, dans une révélation que j'ai reçue était que les gens au ciel sont en débat, c'est-à-dire que l'intention de Dieu est de faire renaître la religion, mais on n'avait pas encore déterminé qui sera le réformateur. Et dans ce rêve, j'ai vu, dit le Messie premier l'Islam, que les gens cherchaient un Muhyi, celui qui allait ranimer la religion. Quelqu'un est venu devant moi et il a indiqué Hadha rajulun yuhibbu Rasulullah. C'est-à-dire, voilà la personne qui aime le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le sens de cette parole était que la principale condition pour accomplir cette tâche était l'amour du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Moi, je mérite ce statut. C'est-à-dire que tout ce que j'ai reçu, le statut que Dieu m'a conféré, tout cela est un résultat de l'amour que j'éprouvais pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je ne me contentais pas d'exprimer cet amour, mais mon cœur était empli de cet amour. Et dans cette révélation que j'ai évoquée, dans cette révélation, eh bien, le secret est que pour mériter cet amour, cette grâce de Dieu, eh bien, il faudra éprouver de l'amour pour les membres de la famille du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Ainsi donc, il ne suffit pas de dire qu'on aime le saint prophète Mohammed, paix soit lui. On doit éprouver cet amour pour le saint prophète, paix soit lui, et pour les membres de sa famille. Ceci est essentiel. Et quant à cette personne qui souhaite mériter la proximité de Dieu,
eh bien cette personne va le mériter en faisant partie de ces personnes pieuses et cette personne va mériter la connaissance accordée à ces saintes personnes. En évoquant le statut du Saint-Coran, le Messie premier d'Islam a déclaré que dans la puissance du Saint-Coran, parmi la puissance du Saint-Coran, le pouvoir du Saint-Coran, il y a le fait que celui qui suit le Saint-Coran va voir des miracles. Il va pouvoir voir ces miracles, il pourra accomplir ces miracles tant et si bien que le monde ne pourra se mesurer à lui. Eh bien, j'annonce, dit le Messie premier d'Islam, que si tous mes opposants, qu'ils soient de l'Occident ou de l'Orient, si tous se réunissent dans un champ, et si tous donc font une joute avec moi pour montrer ses grâces, eh bien par la grâce de Dieu, j'aurai le dessus sur tous. Et je n'aurai pas le dessus sur eux, je ne remporterai pas cette victoire parce que je possède une grande force, mais tout simplement parce que Dieu a souhaité que maintenant, c'est grâce à la parole du Saint-Coran que c'est grâce à afin que je puisse présenter la preuve de la véracité du Saint-Coran et du Saint-Prophète, paix soit sur lui et moi, je l'ai fait par la grâce de Dieu et non pas en raison de mes aptitudes. Tout simplement parce que je suis ce prophète et cette parole des plus puissantes qu'est le Coran, et cette parole de Dieu qu'on nomme le Coran, qui est la source de toute puissance, eh bien j'y crois, dit le Messie premier d'Islam. Le Messie premier d'Islam, à tout instant, a présenté la grandeur du Saint-Prophète, paix soit lui, a tenté de prouver la supériorité du Saint-Prophète Mohammed, paix soit lui. Il a écrit ici que, dans cette citation, c'était une citation qui a été tirée dans un de ses derniers livres qu'il a écrit, disons le dernier livre même. Dans ce dernier livre, il a déclaré que certains m'accusent que, na'udhu billah min dhalik, au tout début, le Messie premier d'Islam a exprimé son amour pour le Saint-Prophète, paix soit lui, mais par la suite, en se proclamant Messie et Mehdi, il a mis de côté cet amour, il a rejeté cet amour pour le Saint-Prophète, paix soit lui. Certainement, non, jamais, au grand jamais, jamais le Messie premier d'Islam n'a amoindri le statut du Saint-Prophète, Mohammed, paix soit lui, n'a rejeté son statut éminent. Au contraire, jusqu'à son dernier souffle, le Messie premier d'Islam n'a cessé de prouver son amour, un amour qui avait atteint son apogée. Le Messie premier d'Islam déclare par expérience, je dis que personne ne pourra accomplir la vertu, personne ne pourra mériter les faveurs de Dieu, personne ne pourra mériter le plaisir de Dieu, personne ne pourra mériter les révélations qui sont là ensuite quand on a purifié son âme, eh bien on ne pourra pas le faire tant qu'on ne se perd pas dans cette obéissance envers Dieu. Et la preuve se trouve dans le Coran. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Et la preuve vivante de cela est moi-même, dit le Messie premier d'Islam. Si vous aimez Dieu, dit-il, eh bien suivez-moi, dit le Saint-Prophète, paix soit sur lui. Si vous souhaitez aimer Dieu, et suivez-moi, Allah va montrer son amour pour vous. Et ceci est le secret, dit le Messie premier d'Islam, le secret que j'ai découvert. Et si vous suivez ce secret, cette formule, c'est là que vous allez pouvoir mériter la proximité de Dieu. Et mes opposants naïfs et imbéciles veulent et sont humiliés par Dieu grâce à ces signes. Et je jure par Dieu, que tout comme il a parlé avec Ibrahim alayhi salam, tout comme il a parlé à Israël et à Ismaïl, et à Jacob, à Joseph et à Moïse, et tout comme il s'est adressé à Isa ibn Maryam, et tout comme il s'est adressé à notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui qui a reçu une plus grande partie de lumière et une plus grande partie de révélation d'eux-mêmes, Dieu s'est adressé à moi. Il a conversé avec moi. Mais moi, cet honneur, je l'ai reçu tout simplement parce que j'ai suivi le Saint-Prophète Mohammed, paix soit lui. Si je n'étais pas membre de la Oumma du Saint-Prophète, paix soit lui, si je n'avais pas suivi le Saint-Prophète Mohammed, paix soit lui, si mes actions étaient aussi importantes que toutes les montagnes en ce monde, jamais je n'aurais mérité cette conversation avec Dieu parce qu'à présent, toute naboua a pris fin, hormis la naboua du Saint-Prophète. Il ne peut y avoir de prophète qui apporte une nouvelle charia, mais un prophète peut venir, mais en étant un ummati, un membre de la Oumma du Saint-Prophète. Je suis un ummati et un nabi, a dit le Messie premier d'Islam.
Et ma naboua, c'est-à-dire cette conversation divine, eh bien, ce n'est qu'un reflet de la naboua du saint prophète Mohammed, puis ce soit lui, hormis sa naboua, ma naboua, moi, ne sert à rien. C'est cette naboua qui s'est exprimée en moi. Étant donné que je suis le reflet, c'est pour cette raison que cela ne ternit point le statut du saint prophète Mohammed, puis ce soit lui, cela n'amoindrit pas le statut du saint prophète Mohammed, puis ce soit lui. Si j'ai un seul doute à ce propos, je serai un mécréant et ma vie dans l'au-delà sera détruite. Les gens accusent le Messie promet l'Islam qu'il aurait déclaré qu'il est le reflet, le dhil, et que sa naboua, lui, est la même naboua du saint prophète, paix soit lui. Voilà l'accusation portée contre le Messie promet l'Islam. Ils ne veulent pas comprendre. Ces accusateurs, ils ne comprennent pas qu'il est venu pour répandre la naboua du saint prophète, paix soit lui, la charia du saint prophète, paix soit lui, en accord aux promesses de Dieu. Et c'est cette charia qui est celle apportée par le saint prophète, paix soit lui, le Messie promet l'Islam, est venu répandre cette charia et il a créé les moyens pour le faire. Et le Messie promet l'Islam a reçu cette mission de diffuser le message de l'Islam et telle était la promesse de Dieu. Promesse qui a été mentionnée dans les paroles Ainsi donc, le progrès de la Jamaat est une preuve du soutien de Dieu, notamment qu'Allah a non seulement soutenu le Messie promet l'Islam dans ses déclarations, il a soutenu le Messie promet l'Islam dans ses paroles, et il s'est occupé de cette Jamaat. Sinon, les opposants qui veulent détruire la Jamaat de toute leur force, eh bien, il aurait pu le détruire depuis. Il aurait pu la détruire, cette Jamaat, depuis fort longtemps. Ensuite, en évoquant le statut du saint prophète Mohammed, que ce soit lui, le Messie promet l'Islam a déclaré que l'homme, cet homme qui, par ses actions, par ses attributs, par ses qualités et par ses œuvres, et par son pouvoir spirituel et par sa puissance sanctifiante, cet homme qui, par sa puissance, qui est l'exemple parfait et qui est un exemple de constance et de persévérance, lui qui est l'homme parfait, cet homme qui est l'homme parfait, lui qui était l'homme parfait, le prophète parfait, lui qui est venu avec les bénédictions parfaites, lui qui a ranimé qui a ranimé de nouveau la terre, qui a de nouveau ranimé le monde spirituellement, et lui qui a montré donc cette première résurrection, lui qui, à travers cette renaissance spirituelle, ce prophète béni, le Khatm al-Anbiya, le meilleur des prophètes, le Khatm al-Mursalin, la fierté des prophètes, et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ô Dieu Tout-Puissant, mon bien-aimé, envoie des bénédictions sur ce prophète, des bénédictions que tu n'as envoyées sur personne d'autre auparavant. Si ce grand prophète n'était pas apparu en ce monde, eh bien, nous n'aurions pas pu pouvoir accepter ces prophètes mineurs comme Joseph, comme Yahya, comme Malaki, Yahya et Isa. Nous aurions eu des doutes concernant leur véridicité. Certes, ils sont tous les proches de Dieu et ils sont les aimés de Dieu. Mais c'est là une faveur de ce grand prophète, c'est-à-dire du saint prophète Mohammed p. soit lui, que ces gens sont considérés comme véridiques en ce monde. Allahumma salli wa barik wa sallim wa ashabihi ajma'in wa akhir dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Voilà ce qu'a dit le Messie prophète l'Islam à la fin de cette déclaration qu'il a faite. Ensuite, à une autre occasion, le Messie prophète l'Islam a déclaré qu'un moyen pour plaire à Dieu, pour mériter le plaisir de Dieu, c'est de faire preuve d'une obéissance parfaite au saint prophète, paix soit lui. Les gens ont sombré dans des pratiques, dans des innovations. Lorsque quelqu'un décède, eh bien, on a donné naissance à de nombreuses traditions et pratiques. Est-ce que ces gens sont en train de commettre des blasphèmes contre le saint prophète ou non? Ces personnes qui suivent ces pires et ces prétendus saints, est-ce qu'ils sont coupables de blasphème ou pas en mettant en pratique ces innovations, en allant se prosterner devant les tombes de ces gens au lieu? Ou bien est-ce que sont coupables ceux de blasphème, ceux qui suivent le Messie promet l'Islam? Le Messie promet l'Islam déclare que suivre ces innovations est en fait un blasphème contre la personne du saint prophète, paix soit lui. On porte atteinte à l'honneur du saint prophète, paix soit lui. On ne suit pas ces innovations parce qu'on a désobéi au saint prophète, paix soit lui, mais parce qu'on est en train de commettre un blasphème en fait contre le saint prophète, paix soit lui.
Comment est-ce qu'on a commis ce blasphème? Comment est-ce qu'on a terni l'honneur du saint prophète, paix soit lui? Parce qu'on considère comme la sunna du saint prophète, paix soit lui, il ne suffit pas. Si on considérait comme suffisant la sunna du saint prophète, paix soit lui, on n'aurait pas suivi cette tradition. Eh bien, qui est en train de commettre, qui est en train d'outrager la mémoire du saint prophète, paix soit lui? Ces gens-là qui suivent ces innovations où nous, les Ahmadis, nos opposants disent que le Messie premier l'Islam, s'est proclamé prophète et par ce faire, il a rejeté le statut de Khatam al-Nabi du saint prophète, paix soit lui. Et que les Ahmadis et les Ahmadis sont aussi coupables d'outrage au saint prophète, paix soit lui, et coupables de blasphème, et ils doivent être punis. Mais j'ai déjà cité les écrits du Messie premier l'Islam à ce propos en guise de réponse, notamment que tout ce que le Messie premier l'Islam a acquis, il l'a acquis par l'entremise du saint prophète, paix soit lui, et non pas par ses propres moyens. Il a présenté une autre réponse. Il a prouvé également qu'il n'est pas coupable d'outrage au saint prophète, paix soit lui, mais vous êtes en train d'amoindrir le statut du saint prophète, paix soit lui. Vous êtes en train de fermer toutes ces portes qui ont été ouvertes au monde et qui ont été ouvertes par le saint prophète Mohammed, paix soit lui, pour mériter un statut quelconque. Le Messie premier l'Islam a déclaré que la porte de la conversation avec Dieu est fermée parce que Dieu, dans le Saint-Coran, a déclaré « Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin » C'est-à-dire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le khataman nabiyyin. C'est pour cette raison que maintenant, cette porte a été fermée après lui. Il a déclaré que ces gens ont perdu leur sens, sont dénués de connaissances. Ces gens sont en train d'amoindrir le statut du saint prophète, paix soit lui. Ces gens sont coupables d'outrage au prophète, paix soit lui, parce qu'un prophète a été suscité afin d'acquérir, afin d'impartir cette certitude en personne de Dieu, afin d'impartir une foi qui est délicieuse et afin que l'on puisse voir la puissance de Dieu, les attributs de Dieu, et afin que par cette entremise, l'on puisse aussi converser avec Dieu et afin que l'on puisse voir les miracles de Dieu. Mais lorsqu'on a fermé cette porte, eh bien, à quoi bon l'avènement de ce prophète? Malheureusement, dit le Messie premier l'Islam, ces gens n'ont pas reconnu le saint prophète, paix soit lui. Ils n'ont pas reconnu le saint prophète, son statut, son éminent statut, sinon ils n'auraient pas porté pareille accusation des plus infâmes. Le Messie premier l'Islam a déclaré que vous êtes en train d'amoindrir le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Vous êtes en train d'émettre ces objections absurdes parce que le Saint-Coran a déclaré que le saint prophète, paix soit lui, n'a pas d'enfant physique, mais vous êtes en train de dire qu'il n'a pas aussi d'enfant spirituel. Alors, quelle progéniture le saint prophète a-t-il laissé? La vérité est que dans ce verset, dit le Messie premier l'Islam, dans ce verset, Allah a évoqué le statut éminent du saint prophète, paix soit lui. Il a présenté le pouvoir sanctifiant du saint prophète Mohammed, paix soit lui, notamment que les enfants spirituels du saint prophète, paix soit lui, eh bien, ces enfants ne prendront jamais fin. Si jamais quelqu'un va recevoir des faveurs à l'avenir, il va le recevoir plutôt en suivant le saint prophète, paix soit lui, à la perfection, lorsqu'il va se perdre en la personne du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Sans cela, on ne pourra pas mériter quel statut. Si quelqu'un se dit prophète sans passer par le saint prophète, paix soit lui, il est un menteur. C'est pour cette raison que la porte de la naboua indépendante est fermée et sans suivre le saint prophète Mohammed, paix soit lui, et sans suivre la charia du saint prophète Mohammed, paix soit lui, sans se perdre dans le saint prophète Mohammed, paix soit lui, eh bien, on ne pourra pas être prophète. Il n'y aura pas de prophète indépendant. Certes, il pourrait y avoir deux personnes qui se soient immolées en la personne du saint prophète, paix soit lui, qui sont ses suivants parfaits. Cette porte est ouverte. C'est pour cette raison que dans mon ouvrage, Brahni Ahmadiyya, dit le Messie premier l'Islam, il est dit Kullu barakatin min Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa tabaraka wa man allama wa ta'allam. C'est-à-dire que tout statut, cette conversation que j'ai avec Dieu, ceci est en raison du fait que j'ai suivi le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cette raison que je démontre cela. Et tout succès que j'ai reçu, le fait que Dieu me converse avec moi, tout cela est en raison du lien que j'ai avec le saint prophète, paix soit lui, par son entremise. Dieu est en train de m'accorder son soutien, tout comme il l'a promis. Dieu a promis qu'il va
parachever la diffusion du message du saint prophète Mohammed paix soit lui, et cela va se faire par l'entremise du Messie promet salam. Et maintenant, tout cela se fait par l'entremise de ce serviteur parfait du saint prophète paix soit lui. Tous ces effets, toutes ces bénédictions, toutes ces lumières, tout cela vient du saint prophète Mohammed paix soit lui. Et moi, je suis en train de répandre cela. Le Messie promet salam a déclaré que j'annonce avec certitude que la Naboua a atteint sa perfection. La personne du saint prophète paix soit lui, il est un menteur. Celui qui veut établir une Naboua indépendante, celui qui veut présenter une autre preuve hormis la Naboua, celui qui abandonne la source de sa Naboua, j'annonce haut et fort qu'il est maudit, cette personne. Il est maudit celui qui veut accepter un autre prophète hormis le saint prophète paix soit lui, un prophète qui soit indépendant, celui qui brise le sceau de son prophétat. C'est pour cette raison qu'il n'y aura pas de prophète qui viendra, il n'y aura aucun prophète qui ne va pas porter le sceau du prophétat du saint prophète Mohammed paix soit lui. Ceci est l'erreur de nos opposants musulmans. Ils veulent briser le sceau du prophétat du saint prophète paix soit lui, et ils veulent faire venir un prophète du ciel. Et ils disent que Isa viendra du ciel, mais moi j'annonce quant à moi que le pouvoir sanctifiant du saint prophète paix soit lui et sa Naboua est tel qu'après 1300 ans, même après 1300 ans, c'est grâce à ses enseignements, grâce à sa formation, que le Messie viendra au sein de sa Ummah en portant le sceau. Mais si cela est la mécréance et le coufre, eh bien je préfère ce coufre, dit le Messie promet salam. Mais ceux qui vivent dans les ténèbres, ces gens qui ne veulent pas profiter de la Naboua, ces gens-là n'ont pas compris cela. Ces gens considèrent cela comme mécréance. Tandis que c'est cela qui prouve la grandeur du saint prophète, paix soit lui, c'est cela qui prouve que ce prophète est un prophète vivant. Tout honneur que j'ai reçu, dit le saint prophète, tout honneur que j'ai reçu, c'est parce que j'ai suivi ce prophète, un prophète qui n'a pas été reconnu à sa juste valeur. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est une grande injustice. Que les infâmes, que les ignorants disent que Jésus est vivant au ciel, alors que la vie, le signe de la vie, eh bien, je le vois dans le saint prophète, paix soit lui. Moi, j'annonce que la vie se trouve dans le saint prophète, paix soit lui. Ce Dieu que le monde ignore, eh bien, ce Dieu nous a reconnu grâce à ce prophète. C'est la porte de la révélation qui est fermée pour tous les autres prophètes. Eh bien, cette porte a été ouverte pour nous. Ce miracle que les autres considèrent comme des légendes, des fables, eh bien, par l'entremise de ce prophète, nous avons vu ces miracles. Et nous avons compris le statut de ce prophète, statut qui est éminent, qui est incomparable. Mais malheureusement, les gens ignorent cela. Ensuite, en évoquant sa croyance et sa doctrine, il a déclaré, le Messie promet salam a déclaré que tout notre livre, c'est le Coran. Nous n'avons pas d'autre livre que le Coran, nous n'avons pas d'autre prophète que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous n'avons pas d'autre religion que l'islam. Et je crois avec conviction et certitude que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est le Khatam al-Nabiyyin et que le livre, le Coran est le Khatam al-Kutub. Ainsi donc, il ne faut pas faire de la religion un jeu d'enfant. On doit comprendre que moi, j'annonce tout simplement que je suis un serviteur de l'islam et rien de plus. Celui qui va me suivre, eh bien, il sera un menteur s'il annonce que je n'ai pas reçu ces faveurs par l'entremise du saint prophète Mohammed paix soit lui. Ces faveurs, je les reçues par le saint prophète paix soit lui et par le saint Coran. Donc, personne ne doit, au sein de ma Ummah, faire quelque chose contre cette pratique, sinon il devra répondre auprès de Dieu. Si je ne suis pas un serviteur de l'islam, dit le Messie promet salam, eh bien, tout cela, tous ces efforts, toute cette entreprise ne sert à rien, j'aurai des comptes à rendre à ce sujet. Mais là où je suis le soutien de Dieu, Dieu est en train de montrer ses signes. Dieu est en train de montrer ses signes et bien tout cela prouve. Il y a ces centaines de milliers de gens qui entrent dans la Jamaat. Dieu est en train de guider les gens et Dieu leur a permis d'accepter le Messie promet salam. Et tout cela est une preuve que la déclaration du Messie promet salam est vraie et qu'il jouit du soutien de Dieu. En Amérique, en Russie, dans les pays arabes, en Afrique, dans des milliers de lieux, en Asie et ailleurs, il y a des gens qui écrivent des lettres et qui disent que Dieu nous a guidés
Dieu nous a guidés par l'entremise du Messie premier d'Islam parce que c'est lui la personne qui est en train de servir la religion du saint prophète Mohammed, puis ça soit lui. Tout ce qu'a dit le Messie premier d'Islam, tout ce qu'il a écrit, eh bien, il y a des centaines d'incidents qui prouvent cela au cours de sa vie. Je présente ces incidents de temps à autre. À une occasion, il y a eu un débat avec les chrétiens et on avait invité le Messie premier d'Islam à la suite de ce débat. Mais tout simplement, le Messie premier d'Islam n'a pas accepté cette invitation pour un repas parce que ces gens sont en train d'insulter le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En juin 1893, il y a eu donc un débat entre les musulmans et les chrétiens, un débat qui a duré 15 jours. Et après 15 jours, le docteur Henry Martin Clark a organisé donc une réception et on a invité le Messie premier d'Islam et ses compagnons, mais le Messie premier d'Islam a refusé de participer à cette réception parce que ces gens sont en train d'insulter le saint prophète, paix soit lui, et ils sont coupables d'outrage au saint prophète, paix soit lui, et ils m'invitent pour une tasse de thé. Moi, je ne veux même pas m'asseoir avec lui, mon sens de l'honneur m'interdit. Certes, il y a il y a ce débat entre nous, mais certainement, nous n'allons pas manger avec eux qui insultent le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Seul un aveugle qui pourra dire que le Messie premier d'Islam était coupable de blasphème, à l'encontre de la personne du saint prophète Mohammed, paix soit lui, ou que la Jamaat Ahmadiyya croit le moindrement que peut amoindrir le statut du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voici un autre incident qui démontre l'amour du Messie premier d'Islam pour le saint prophète, paix soit lui. Certains peuvent dire que c'est de l'ostentation, mais c'est quelque chose qui s'est passé dans la vie privée du Messie premier d'Islam et qui démontre aussi son amour. Il y a le docteur Mir Mohammed Ismail qui a déclaré que le Maulvi Abdul Karim Saheb disait qu'une fois, c'était dans l'après-midi, je suis entré dans la mosquée Mubarak et le Messie premier d'Islam était en train de répéter quelques vers de Hassan bin Thabit, vers de Hassan bin Thabit, et il disait, il répétait, Kunta sawada li naziri, faramiya alayka nazira. Faramiya alayka nazira. Il disait dans ces vers, Hassan bin Thabit disait que, en entendant cela, le Messie premier d'Islam s'était couvert les yeux avec un mouchoir et il a enlevé. Et j'ai vu qu'il avait des larmes aux yeux. Hassan était un poète du saint prophète, paix soit lui. Et après le décès du saint prophète, il a donc prononcé ces vers qui a dit que tu étais la prunelle de mes yeux. Après ta mort, je suis devenu aveugle. N'importe qui pourra mourir après toi. Je n'en soucie rien. Je n'avais peur que de ta mort. Ceci démontre l'amour de cette personne. Ceci démontre l'amour de cette personne pour le saint prophète, mais ce soit lui. Mais qui pourra atteindre le tréfonds de cet océan 1300 ans après, il y a cette personne qui, tout seul, alors qu'il n'y a personne d'autre qui le voit, hormis Dieu, est en train de réciter ses vers. Et il avait des larmes aux yeux en récitant ces vers. Et cette personne n'était pas de ceux qui est souvent ému. Il s'agit d'une personne qui a été frappée de grandes calamités et qui a été frappée de grandes épreuves, mais qui n'a jamais fait montre de ses émotions à travers ses yeux, en étant ému. Puis Sirajul Haq relate qu'il avait ce vers du Messie premier d'Islam. Je me souviens de cela et il m'a répété ces vers. Il a déclaré que si seulement c'était moi qui avais composé ces vers de Hassan et que tous mes vers appartenaient à celui de Hassan. Et il avait les larmes aux yeux. Et il a répété ces vers à maintes reprises. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib déclare que le Messie premier d'Islam avait dit cela à propos du vers de Hassan bin Thabit, et cela démontre l'amour du Messie premier d'Islam. Le Messie premier d'Islam passait par ces instants sublimes, sinon de la parole du Messie premier d'Islam. Dans ces vers,
l'on voit cet amour inouï, un amour inouï pour le saint prophète, paix soit lui, un amour que nous ne voyons nulle part ailleurs dans les paroles des autres. Amour que le Messie promet l'Islam a exprimé pour le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Une telle personne peut-elle être coupable de blasphème à l'encontre de la personne du saint prophète Mohammed, paix soit lui? C'est en raison de cet amour pour le saint prophète Mohammed, paix soit lui, que le Messie promet l'Islam a exprimé son amour. Et c'est un amour incommensurable. Et on accuse le Messie promet l'Islam et de maintes choses. Mais les Arabes aussi doivent comprendre cela. Dans ces vers, eh bien, le Messie promet l'Islam a déclaré, dans une lettre, il a déclaré, chaque lettre de cette lettre démontre son amour pour le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Il a déclaré Assalamu alaikum aux gens, Assalamu alaikum aux habitants sincères de l'Arabie, aux Arabes, Assalamu alaikum aux saints personnages, que mes salutations soient sur vous. Ô vous qui habitez sur la terre de du saint prophète, paix soit lui, vous qui habitez tout près de la maison sacrée, vous êtes les meilleurs de la Oumma, vous êtes le meilleur de cette communauté. Personne ne pourra atteindre votre statut. Certainement, vous êtes grand en statut et il vous suffit d'être fier du fait que la révélation a débuté. La révélation qui avait débuté à travers Adam a atteint sa perfection par l'entremise de quelqu'un qui est venu sur votre terre, qui est né sur votre terre. Et vous savez très bien qui est ce prophète. Il s'agit de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la fierté des prophètes, le Khatamur Rasoul et l'imam de toute la création. Et ses faveurs ont été démontrées par tous et tout le monde a acquis cette connaissance par son entremise. Certainement, sa religion a ouvert la voie de la direction de la guidance, guidance qui a été perdue. Ô Allah le Tout-Puissant, ô Allah, envoie des bénédictions sur ce prophète, des bénédictions et des faveurs, autant de bénédictions qu'il y a de gouttes d'eau qui tombent sur cette terre et qui accordent la vie à ces créatures terrestres. Accorde-lui des bénédictions autant qu'il y a de gouttes qui sont cachées au ciel et présente-lui nos salutations, des salutations qui vont couvrir le ciel tout entier. Le ciel tout entier. Béni est celui qui a porté le joug du saint prophète, puis soit lui. Béni est le cœur qui a pu atteindre ce statut. Béni est le cœur qui a pu atteindre ce statut. Ô habitants de cette terre, en s'adressant aux Arabes, il a déclaré: ô vous qui habitez cette terre qui a été foulée par le saint prophète Mohammed, soit lui, qu'Allah ait pitié de vous, qu'Allah soit content de vous et qu'Allah vous accorde sa grâce. J'ai de bonnes opinions à propos de vos personnes. Je souhaite certainement vous rencontrer. Je souhaite rencontrer votre pays. Je souhaite vous rencontrer. Je souhaite voir votre terre. Je souhaite voir aussi ce pays qui a été touché, qui a été foulé par les pieds bénis du saint prophète, paix soit lui. Je souhaite voir cette pierre ainsi que ces pieux personnages de ces pays. Tels étaient donc les sentiments du Messie promet l'Islam. Si seulement les Arabes pouvaient suivre ce conseil, si ces Arabes pouvaient faire en sorte qu'ils puissent mériter le statut des véritables suivants du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils puissent suivre la charia du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est là qu'ils pourront mériter le statut qu'ils ont perdu. Le Messie promet l'Islam a évoqué aussi ses sentiments à l'égard de ses ennemis. Il a déclaré que je pleure et je dis que si ces gens tuent nos enfants devant nous, si ces gens, nos ennemis, tuent nos proches, nos amis, et s'ils les dépassent et s'ils nous frappent et nous humilient, et s'ils prennent tous nos biens, eh bien, qu'ils le font. Nous ne serons point tristes s'ils le font.
Au contraire, nous n'allons pas souffrir, nous n'allons pas autant souffrir que quand on souffre lorsqu'il insulte notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce là un blasphème contre la personne du saint prophète Mohammed paix soit lui? Ces gens, ces opposants de l'Ahmadiyya doivent réfléchir. Aux opposants de l'Ahmadiyya qui appartiennent à la Oumma du saint prophète paix soit lui, vous qui dites aimez le saint prophète, réfléchissez. En raison de votre opposition, vous êtes en train d'attirer la colère de Dieu. Et la situation du monde, eh bien, regardez la situation du monde. Est-ce que cette opposition, est-ce pas en raison de votre opposition contre le Messie que vous êtes en train de souffrir tant? N'êtes-vous pas en train de goûter le fruit de votre opposition? En ce qui concerne notre relation avec les musulmans, en ce qui concerne notre compassion, eh bien, nous sommes de ceux qui suivent ces vers du Messie promet l'Islam, qui a déclaré au cœur, ressent de la compassion pour cet Ummah, parce qu'en fin de compte, ils disent qu'ils aiment ton prophète. En fin de compte, ils disent aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi donc, c'est pour cette raison que nous aimons tous musulmans. C'est pour cette raison que nous prions pour leur salut. Et nous faisons de notre mieux pour leur salut. Nous avons de bons sentiments, de nobles sentiments pour eux. Nous prions pour eux. Mais ils doivent aussi réfléchir, ils doivent faire un effort. Ils doivent aussi tenter d'accepter le saint prophète, le Messie promet l'Islam, au lieu de le rejeter, qu'il écoute son message, qu'il tente de comprendre son message. Au lieu de lancer des fatwas, ils ne doivent pas lancer des fatwas de kufr à son encontre. En tout cas, voilà l'invitation que nous allons présenter aux musulmans, parce qu'ils disent, ces musulmans, qu'ils aiment le saint prophète, paix soit lui, qu'ils le font ouvertement, même s'ils le font ouvertement, qu'Allah accorde le discernement à la Oumma, qu'ils cessent leur opposition, qu'ils réfléchissent. Est-ce qu'Allah ne va pas leur demander des comptes? Pourquoi est-ce qu'ils se sont opposés au Messie promet l'Islam sans mener de recherche? Parce que la majorité de ces gens s'opposent au Messie promet l'Islam en suivant les mollahs, et les mollahs ne veulent pas faire des recherches, ne veulent pas réfléchir. S'ils réfléchissent, s'ils lisent, et s'ils lisent dans les livres du Messie promet l'Islam, s'il est coupable de blasphème, et s'ils veulent comprendre ses paroles, eh bien, ils ne vont pas commencer à s'opposer à lui. Et au moins qu'ils demandent cela aux Ahmadis. Et c'est là qu'ils vont voir que tout cela est contraire à la charia, et tout cela est contraire à la sunna du saint prophète paix soit lui. Et c'est là qu'ils vont comprendre que cette hostilité est déplacée. Mais est-ce qu'ils nous ont ouvert le cœur? Est-ce qu'ils ont regardé dans nos cœurs si nous aimons le saint prophète Mohammed paix soit lui ou pas? Est-ce qu'ils ont vu si nous croyons dans la charia du saint prophète paix soit lui? Est-ce si nous ne le croyons pas? Est-ce qu'ils ont vu si nous tentons de suivre chaque commandement du Saint-Coran ou pas? Est-ce que nous croyons dans chaque commandement du Saint-Coran? Est-ce qu'ils ont vu dans nos cœurs si nous faisons des efforts pour diffuser le message de Dieu dans le monde ou pas? Qu'ils réfléchissent, qu'Allah accorde le discernement aux musulmans, qu'ils puissent réfléchir en ce sens, et qu'Allah nous accorde aussi la possibilité de démontrer par nos actions cet amour pour le saint prophète Mohammed paix soit lui. C'est par le Messie promet l'Islam a expliqué un nombre de points. Nous devons réfléchir à ce propos. Nous devons aussi exprimer notre amour pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous ne devons pas nous contenter de vaines paroles. Nous avons accepté le Messie promet l'Islam, et nous devons accomplir notre devoir, et nous devons aussi établir ce niveau, le niveau le plus élevé. Nous devons nous examiner. Et nous devons aussi examiner si ces sentiments du Messie promet l'Islam, nous les nourrissons en nous. Est-ce que nous faisons des efforts pour établir l'unicité de Dieu en ce monde, des efforts qui nous sont exigés? Est-ce que nous sommes en train de respecter les exigences de ces efforts? Est-ce que nous sommes en train de faire est-ce que nous sommes en train de consentir à tout sacrifice pour faire flotter le drapeau du saint prophète Mohammed paix soit lui? Et nous devons le faire flotter, ce drapeau. Nous ne devons pas dormir sur nos lauriers tant que nous n'avons pas atteint cet objectif, étant donné que nous sommes dans la Juma du Messie promet l'Islam. Qu'Allah bénisse toute personne qui est présente pour la Jalsa Salana de Qadian, qu'Allah leur accorde sa protection à tous, qu'ils puissent repartir. Il y a aussi ceux qui sont assis chez eux à la maison. Qu'Allah leur accorde sa protection, qu'ils puissent mettre en pratique les enseignements
du Saint-Coran et du Saint-Prophète Mohammed puis soit à lui, et qu'ils puissent s'acquitter de leurs devoirs envers la Baïra. Il y a aussi la Jalsa Salana Qadian. Vous pouvez voir les images de ces différents pays. Il y a le Togo, au Mali aussi. C'est le dernier jour. La Jalsa Salana au Burkina Faso, c'est le dernier jour. Il y a aussi la Jalsa Salana en Guinée-Conakry. Et il y a aussi la Jalsa Salana au Niger, et ainsi qu'au Sénégal. Il y a aussi la Jalsa Salana en Guinée-Bissau. Il y a aussi la Jalsa Salana sur la côte ouest des États-Unis. Ce sont des jalsa qui sont en train de se tenir parce que nous voulons entendre le message du Messie premier l'Islam et que nous allons tenter de le transmettre. Qu'Allah nous accorde la possibilité d'agir en ce sens, que nous puissions transmettre ce message et que nous puissions nous réformer, que nous portions avec toutes les bénédictions de ces jalsa. Ici, en ce qui concerne le nombre de participants à la Jalsa Salana de Qadian, eh bien, selon les chiffres, il y a les représentants, il y a 16 000 personnes environ qui sont présentes. C'est une bonne présence. Qu'Allah bénisse la Jalsa Salana. Maintenant, nous allons prier. Doa. آمین. اگلا پروگرام قادیان والے جو کرنا چاہتے ہیں کریں. یہاں بھی اللہ کے فضل سے اس وقت 3388 کی حاضری ہے. اچھا آپ قادیان والے. تجھے حمد و ثنا زیبا ہے پیارے کہ تو نے کام سب میرے سوارے تیرے میرے سر پر ہے بھارے
جیسے ستارے شریروں پر پڑے ان کے شرارے، نہ ان سے رک سکے مقصد ہمارے، انہیں ماتم ہمارے گھر میں شادی، فسبحان الذی اخذ العادی۔ زمین قادیاب محترم ہے، ہجوم خلق سے عرض حرم ہے، ہجوم خلق سے عرض حرم ہے۔ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے، سب پاک ہے پیمبر ایک دوسرے سے بہتر، لیکز خدائے برتر خیر الورا یہی ہے، وہ آج شاہدی ہے، وہ تاج مرسلی ہے، وہ طیب و امی ہے، اس کی ثنا یہی ہے، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ شکر رب عز و جل خارج از بیاں، جس کی کلام سے ہمیں اس کا ملا نشان ہے۔ شکر رب عز و جل خارج از بیاں، دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا، گمنام پاک شہرائے عالم بنا دیا۔ میں تھا غریب و بے کس و گمنام و بے ہنر، کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کدھر، ہے شکر رب عز و جل خارج از بیاں۔ اے سونے والو جاگو کہ وقت بہار ہے، اب دیکھو آ کے در پہ ہمارے وہ یار ہے، اب دیکھتے ہو کیسا رجوع جہاں ہوا، ایک مر جائے خواص یہی قادیاں ہوا، ہے شکر رب عز و جل خارج از بیاں۔ ہے دست
نما ہے دست قبلہ نما لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہے درد دل کی دوا ہے درد دل کی دوا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہزاروں بلکہ ہیں لاکھوں علاج روحانی ہزاروں بلکہ ہیں لاکھوں علاج روحانی مگر ہے روح شفا مگر ہے روح شفا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بڑھتی رہے خدا کی محبت خدا کرے حاصل ہو تم کو دید کی لذت خدا کرے توحید کی ہو لب پہ شہادت خدا کرے ایمان کی ہو دل میں حلاوت خدا کرے مل جائے تم کو زہد و امانت خدا کرے مشہور ہو تمہاری دیانت خدا کرے ٹل جائے جو بھی آئے مصیبت خدا کرے پہنچے نہ تم کو کوئی اذیت خدا کرے پہنچے نہ تم کو کوئی اذیت خدا کرے یا قلبی اذکر احمد عین الہدی مفنی العدا برا کریما محسنا بحر العطایا والجدا بدر منیر ظاہر فی کل وصف حمدا احسانہ یسبی القلوب وحسنہ یروی الصدا بدر منیر ظاہر فی کل وصف حمدا احسانہ یسبی القلوب وحسنہ یروی الصدا اطلب نظیر کمالہ فستندمن ملددا نور من اللہ الذی احیا العلوم تجددا اطلب نظیر کمالہ فستندمن ملددا نور من اللہ الذی احیا العلوم تجددا یا قلبی اذکر احمد عین الہدی مفنی العدا برا کریما محسنا
بحر العطایا والجدا خلافت روح پرور ہے خلافت جام ہوتی ہے خلافت مرد مومن پر بڑا انعام ہوتی ہے خلافت چاند چہرہ ہے خلافت صبح کا تارا خلافت کی ضرورت تو ہمیں ہر گام ہوتی ہے ہمیں ہر گام ہوتی ہے وہ آئے اپنی محفل میں جہاں ٹھہرے سما ٹھہرے کہاں پھر صبح ہوتی ہے کہاں پھر شام ہوتی ہے خلافت روح پرور ہے خلافت جام ہوتی ہے درس ختم ہو گیا عورتوں کی طرف سے تو نہیں آنا اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ اب آج آئے ہوئے تو ان کا بھی دل رکھ لیں اور کتنے بولو شفيع الورى مرجعي خاسوا بصدع جزمنات بصدع احترام یہ کرتا ہے ارضا پکائے کہ غلام کہ یہ شاہ کونین عالی مقام علیک الصلاة علیک السلام
السلام حسينا Burkina Faso. مسرور يا مسرور إني معك مسرور إني معك يا مسرور إني معك مسرور إني معك يا مسرور إني معك مسرور إني معك يا مسرور إني معك أنا فاكما بدي مويه بدي على بديكم على بيكو إيكا فوي ما جني مسرور أمبيكو مسرور إني معك يا مسرور إني معك مسرور من رجال السلام الذي alegría grande está diante de tu amado Califa, tu amado líder espiritual, este bom mostrador, amor, contentamento, alegria. السلام عليكم ورحمة الله نعمد خليفة اسمعوا صوت السماء جاء المسيح جاء المسيح اسمعوا صوت السماء جاء المسيح جاء المسيح اسمعوا صوت السماء جاء المسيح جاء المسيح اسمعوا صوت السماء جاء المسيح الله وبركاته فيها حضور हमारा खिलाफत भी ईमानी है ये मिल्लत की तंजीम की जानी है हमारा खिलाफत भी ईमानी है इसी से हर एक मुश्किल आसानी है बुरे से युनादानी है रहेंगे खिलाफत से वाबस्ता हम السلام عليكم ورحمة الله صلي على نبينا صلي على محمد صلي على نبينا صلي على محمد إن الشهابة كلهم قد فائزين قد نوروا وجه الوديان إن الشهابة كلهم قد فائزين قد نوروا وجه الورى بالديان ترى قاربه وهم بريان हो गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।